ہیلو گائز، میں نام ہے انو۔ تو ہمارے لیے رسول ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، مسلمانوں کے لیے تو رسول ہی کافی ہے نا۔ بالکل تو یہ میرے کو تھوڑا ملتی جھلتی لگ رہی ہے جو وہ صاحب بول رہے تھے ہیں، اچھا، اور یہ جو بول رہے، تو دیکھتے ویڈیو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور انہی میں سے جو ایسے ہیں جو ہم نے پیدا کی ہے ایسی امت جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ اور حق کے ساتھ عدل و انصاف پر قائم ہے۔ یعنی کون؟ اہل حق، اہل ایمان، مسلمان۔ جہاں کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں نا، تو اللہ نے اپنے وہ بندے بھی پیدا کیے ہیں کہ جو توحید بھی اسی طرح بیان کر رہے ہیں۔ بلکہ میرا تو یار یہ دعویٰ ہے، شرک اتنا شد و مت کے ساتھ لوگوں نے نہیں کیا جتنا لوگوں نے توحید شد و مت سے بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے جو اس کی توحید کو بلند کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ دیکھیں نا سورہ الصافات میں اللہ نے ایک ایک نبی کا ذکر کیا ہے۔ یار اللہ کو جو بندے پسند ہیں نا وہ اس کے پیغمبر ہیں، حقیقت بات ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اس کائنات کی سب سے بڑی کوئی دعا ہے نا تو یہ ہے کہ یا اللہ پیغمبر بنا دے، لیکن یہ دعا حرام ہے، کیونکہ پیغمبر کا عہدہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ وہبی ہے یعنی گاڈ گفٹڈ، کسبی یعنی ایفرٹ پٹ کر کے نہیں آپ حاصل کر سکتے۔ اگر اس کائنات کی کوئی سب سے بڑی دعا ہے نا تو یہی ہے کہ اللہ پیغمبر بنا دے، تو یہ تو پاسبل نہیں۔ تو اس کے بعد دوسری دعا یہ ہے کہ ہمیں قیامت میں اور جنت میں انبیاء کا پڑوس نصیب فرما، آمین۔ اس سے بڑی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کو اپنے پیغمبر اتنے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی تعریف کر رہا ہے ابراہیم کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بس ابراہیم ہی ہے انسانیت میں، اس طرح ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ابراہیم جس نے ہم سے وفا کی، سورہ النجم میں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے تب تب وہ کامیاب ہوا۔ واہ، پھر سورہ الصافات میں تو بڑی قربانی کا ذکر ہے کہ بیٹے کی قربانی۔ بالکل بالکل۔ پھر اللہ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر۔ اسماعیل علیہ یوں ہی السلام۔ ہم جزا دیا کرتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کو۔ ہم نے اس کی قربانی کو انسانیت میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آج امت محمدیہ ہے لیکن قربانی کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، حج کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، اسلام کو کہتی ہے دین ابراہیمی۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ یار چھوڑ دے سب سے بڑی بات رسول اللہ، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اے نبی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، دین جو کہ قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ پھر سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ابراہیم اکیلے پوری امت ہے، اکیلا پوری امت، یعنی کوانٹٹی کوئی اللہ کے نزدیک اہم نہیں، کوالٹی۔ بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ابراہیم نے کتنے 90 لاکھ کلمہ پڑھایا ہوئے گا، آیا نا داڑ تلے، دسو 90 بھی بندے نہ پورے کر سکتے۔ قرآن میں آیا ایک لوط ایمان لایا ابراہیم پہ، یا چند ان کے گھر والے جو بیوی بچے تھے ساتھ میں تھے نا ابراہیم علیہ السلام اور لوط۔ اس لیے اللہ نے کہا ابراہیم پوری امت ہے۔ اللہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی کتنی اہمیت ہے۔ تو سورہ الصافات میں اللہ نے ابراہیم کی قربانیوں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی کہا سلام علی نوح فی العالمین، ٹھیک ہے۔ موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے کنکلوڈ کیا سورہ الصافات میں تمام انبیاء پہ الگ الگ ذکر کر کے ان پہ سلامتیاں بھیج کے اینڈ پہ اللہ نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب پاک ہے ہر اس شرک کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے یا اللہ کے لیے برے نام رکھتا ہے یا مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے تو اللہ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے، نو،
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जा, बेशक तेरा रब जो इज्जत वाला है, पाक है, बुलंद है उस शिर्क से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। व सलामुन अलल मुरसलीन। ओए हाय, इसके अंदर पता क्या दर्द है? अल्लाह कहता है हमारे लिए तो हमारे पैगंबर ही काफी हैं, सलामती हो हमारे पैगंबरों पर, उन्होंने ऐसा हक हमारा अदा किया कि पूरी इंसानियत गुमराह भी हो जाए ना, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे जो सच्चे बंदे थे, इब्राहीम, मूसा, ईसा, नूह, आदम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर सलामती हो। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तमाम तारीफें फिर अल्लाह के लिए। इसलिए मैंने दुरूद शरीफ पे जो लेक्चर दिया था ना, उसमें भी मैंने कहा था कि सबसे बेस्ट दुरूद वो कुरान के अंदर आ गया है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको मजे की बात बताऊं, ये जो हदीस है ना बुखारी मुस्लिम की, कि नबी अलैहिस्सलाम फर्ज नमाज के बाद पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिया लिमा मनअत व ला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। बुखारी मुस्लिम में तो इतनी ये दुआ आती है। जो हज़रत मुआविया ने खत लिखा था तो मुगीरा इब्न शोबा ने ये वजीफा बताया था उनको कि अल्लाह के नबी फ़र्ज की नमाज के बाद ये पढ़ा करते थे। लेकिन तिरमिज़ी में जब ये हदीस आती है ना, इसके साथ ये अल्फाज भी हैं कि इसके बाद हुजूर पढ़ते थे सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुरान की जनाब फेवरेट तरीन आयात है। मुझे आज भी याद है, मैं 2007 में हज किया, तो 2007 के अंदर 2 हज आए थे, एक जनवरी के महीने में और एक दिसंबर में। 18 दिसंबर को आया था। तो वो 18 दिसंबर वाला जो हज था ना, वो मैंने किया था। तो मैदान अरफात में उस टाइम तो ज़ाहिर है हम नए नए खुद अभी राय हक के मुसाफिर थे, अभी तो पता ही नहीं था कि अल्लाह ने कितना बड़ा काम लेना है। मैंने तो अभी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी शुरू नहीं की थी। तो मैदान अरफात में मुझे आज भी याद है, मैं जब दुआएं कर रहा था ना, तो मुझे एक चीज़ जो मेरे दिल में गम के तौर पे थी कि दुनिया कितनी शिर्क में डूबी हुई है, और पैगंबर दुनिया में आते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट पुट करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हदायत जिनकी नसीब में है वो हासिल करते हैं जो एफर्ट पुट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, इतनी मखलूकात पैदा की, लेकिन एंड रिजल्ट ये निकला है। दुनियावी तौर पे तो हम इसे नाकामी समझ रहे हैं ना, कि इतने बंदे पैदा किए तो विचू ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦ ਹੀ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, बाकी तो सारे फारिग हो गए। ठीक है, तो अब दुनियावी इतबार से तो हम शायद इसे क्रिएटर की कमजोरी समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो बेपरवाह है। अल्लाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे जहन्नम में चले जाएं, सारे जन्नत में चले जाएं, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। तो इसके ऊपर मैं यानी बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहा था और मैं बड़ा परेशान था। तो उस वक्त अचानक जो है ना, अल्लाह ताला इंसान को चीज़ याद दिलवाता है ना, तो मुझे अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में या मेरे दिल में ये चीज़ डाली कि सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। तुम्हारा रब पाक है जो इज्जत वाला है हर उस शख्स की बुराई से जो उसके साथ शिर्क को मंसूब करता है। वसलामुन अलल मुरसलीन, रसूल ही काफ़ी हैं। वैसे तो अल्लाह रसूलों की इबादत का भी मोहताज नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने मखलूकात में पैदा किया है तो वो रसूलों ने ऐसा बेस्ट परफॉर्म किया है कि अल्लाह कहता है हमारे रसूल हमें काफ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ़ें तो सारी अल्लाह के लिए। तो मैंने फिर इस वजीफे को हमेशा हिर्ज़े जान बना के रखा है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी हर नमाज की पहली रकत में ये सूरह फातिहा के बाद पढ़ूं, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं नहीं समझता कि इससे बेस्ट अल्फाज में आप अपने रब की तरफ रुजू ला सकते हैं। सारी गुमराहियां, सारे शिर्क अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। और अल्लाह के बाद अगर कोई हकदार है ना कि उसका शुक्र अदा किया जाए तो वो अल्लाह के पैगंबर हैं।
जिन्होंने कमिटमेंट के साथ अल्लाह की मखलूक तक अपना पैगाम पहुंचाया, और वो अल्लाह ने उसमें ऐड कर दिया, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, सलाम हो रसूलों के ऊपर, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफें उस रब के लिए जो सारे जहानों का बाप। तो मेरे भाई, कुरान जिसको पापा मानता है ना, वो पैगंबर होते हैं, बाकी आपके बनाए हुए पापे हैं, बाकी सारे फॉलोअर्स होते हैं। कुरान की डॉक्ट्रिन में इमाम वक्त का पैगंबर, कुरान की डॉक्ट्रिन में अल्लाह का नुमाइंदा वक्त का पैगंबर। इसलिए सूरह ज़ुमर में आता है, जब जहन्नमी जहन्नम में फेंके जाएंगे ना, तो फरिश्ते पूछेंगे, वो तुम्हारे पास कोई पैगंबर नहीं आया था? वो कहते हैं आया तो था, लेकिन हमने झुटलाया। हालांकि पैगंबर तो सिर्फ उनके पास आया होता है जिनके सामने होता है। जब हमसे पूछा जा रहा होगा कि आपके पास कोई पैगंबर आया था, हम कहेंगे कि आया था, तो हमारी मौजूदगी में तो नहीं आया। अल्लाह जिसको इमाम डिक्लेयर किए हुए, वो वक्त का पैगंबर होता है, चाहे आपने उसे देखा है या नहीं देखा, आप उसकी जिंदगी में हैं या नहीं है। आपके लिए जिसको अल्लाह ने पैगंबर बनाया ना, अल्लाह ने आपको उसके रेफरेंस से, और यही कुरान में है कि हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाया जाए। ठीक है जी, अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही हमारे दिलों में रासिख फरमाए, जो कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई अल्लाह ताला धो डाले, मुआफ़ फरमा दे, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। उन्होंने भी एंड में मतलब माफी मांगी कि कि हाँ, कुछ कोई हमसे गलती हो जाए तो बोलते बोलते कुछ अगर कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे थोड़ा भी, तो उसके लिए माफ करे। तो कितनी मतलब इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब इतनी ब्यूटीफुल ये पूरी वीडियो चल रही थी, मन कर रहा है दोबारा एक बार सुन ले। ठीक है, तो इसके बाद हम तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और दोबारा वीडियो देखते हैं एक बार। ठीक है, तो बाय।